હેલો ફ્રેન્ડ્સ, ગુડ મોર્નિંગ. કેમ છો મિત્રો? મિત્રો, આજના લેક્ચરમાં આપણે વાત કરશું થોડીક ઇંગ્લિશ મીડિયમના ઇંગ્લિશ સબ્જેક્ટ. I know very well that all of you belong to English medium. You have learned lot and lot of English subject. But this is something different, especially in standard 12 science stream. Here you have to plan out first and then begin the study. Why? Because our aim, main mission is to get maximum marks in biology, physics, chemistry, and maths. So to get maximum marks in main subject, you must focus on English in the very beginning of your standard 12. Otherwise, what happen? You cannot prepare English subject on time, and you will create the tension and depression and sadness. So we must have proper plan out, and one can have the proper plan out with the help of only paper style. Now it is very compulsory, it is very useful for us to study the paper style, and on the base of paper style one can prepare the plan how to prepare the subject throughout the year, and then teacher will start the teaching and the students will start the learning. Otherwise, what happen? You just go studying one after another chapter, another, and at the end, when the teacher complete the syllabus, what will you get? Nothing. Then after you start studying the paper style and preparing the subject, and you will waste your precious time. So to save the time with minimum effort to get maximum marks, it is compulsory to have the paper style, proper understanding of the paper style, and proper plan. So in this lecture, we are going to discuss about the paper style, how to prepare the subject, how to write down the paper. All these things we are going to discuss today in this lecture. First, your paper will be in different two sections, two parts, part A and part B. Part A, MCQ, only MCQs, 50 MCQs, 50 questions, 50 marks. For that, board will give you only 1 hour, only 1 hour. When the paper begin, your paper starts, the class supervisor will provide you answer sheet, OMR sheet. For OMR sheet, you will have 15 minutes, and within 15 minutes, you have to fill up all the details on the OMR sheets. And then the bell ring, the teacher provide the question paper, and then your 60 minutes start. After 60 minutes, the supervisor will collect the OMR sheet and provide the answer sheet. The question paper remain as it is. In your question paper, 50 MCQ plus part B descriptive questions will in the same question paper. It will be allotted at a time. Then for part B, you will have 2 hours. 2 hours, and within 2 hours, you have to complete the part B 50 marks in your answer paper. After completing answer paper, after completing 2 hours of writing, the supervisor will collect all the answer sheets, and that is done. So you have to manage to write down the paper within the time limit. First, part A, 50 marks, 50 questions, 60 minutes. That means you have to complete 1 mark within 1 minute. Friends, time limit બહુ મહત્વની છે, very important.
Otherwise, what will happen? You will just reading the question and attending the one after another question and writing all the questions and answers one after another. You will waste your precious time. Once again, when you look at the watch, you will find that, oh, now I have only 50 minutes or 20 minutes. I have to write down so many questions, and the tension again generated. And in that atmosphere, you cannot write down the answers in proper manner. So first thing is, we must manage the time. How? With proper preparation. Remember, friends, with proper preparation and plan, you can manage the time. So to have the plan, you have to study the paper style, and then after, study the subject in the classroom, so that your mind can grasp each and everything what the mind or what the brain actually grasp it and remember it and store it. And whenever you needed it, the memory recall it and provide you. So first part A, 50 marks, 50 questions, 60 minutes. Part B, 50 marks. For that you will have 2 hours. That means 120 minutes. That means 1 mark is equal to 2 minutes. Okay, 2 point something થાય. ઓલા પાર્ટ એમાં 1 point something થાય. ઈ પોઈન્ટ ઉપરનો કાઢ નાખું છું. પણ રાઉન્ડ ફિગરમાં લઈએ તો 1 mark is equal to 2 minutes થશે પાર્ટ બી માં. આ સ્પીડથી કામ કરવાનું છે. ફ્રેન્ડ્સ, વાત કરતા કરતા ગુજરાતી ઇંગ્લિશ બંને લેંગ્વેજનો યુઝ કરશું. આઈ થિંક ઓલ ઓફ યુ આર વેરી કમ્ફર્ટેબલ વિથ બોથ ધ લેંગ્વેજ. ઓબ્વિયસલી ઇંગ્લિશ મીડિયમના સ્ટુડન્ટ્સ છો તો ઇંગ્લિશ તો કમ્ફર્ટેબલ હોય જ, પણ ગુજરાતના છો તો ગુજરાતી પણ એટલું જ તમારા માટે કમ્ફર્ટેબલ હોય. શા માટે આવું કરશું? તો કે ઘણી બધી વસ્તુ છે હું બહુ ડિટેલમાં તમને બહુ સરળતાથી મધર ટંગમાં સમજાવી શકું. એની વસ્તુ ઇંગ્લિશમાં થઈ શકે, આરામથી થઈ શકે, પણ તકલીફ શું થાય કે એ ફીલ ના આવે, એ એક અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ ને એક મજા આવશે ને એ નહીં આવે. એટલા માટે અમુક વસ્તુ મારે ગુજરાતીમાં તમને કહેવી પડે. નહીતર શું થાય, ઇંગ્લિશમાં હું વાત કરી દઉં તો એ એક સ્ટેટમેન્ટ્સ થઈ જાય અને એ બધા સ્ટેટમેન્ટ્સ પૂરા થઈ જાય એટલે વાત પૂરી. એક એક્સપ્લેનેશન જે મળવું જોઈએ ડિટેલ બાય હાર્ટ એ ન મળે. અને આ લેક્ચરનો આપણો મેઇન પર્પસ જ એ છે કે બાય હાર્ટ એક્સપ્લેનેશન મળે, હાઉ ટુ પ્રિપેર. બીજો મેઇન પર્પસ એ છે કે કદાચ કોઈ પણ વ્યક્તિ ક્લાસરૂમમાં જઈને ભણતો નથી, ઘરે ને ઘરે ઇંગ્લિશની તૈયારી કરે છે, તો આ લેક્ચર એટેન્ડ કર્યા પછી એ ઘરે એની રીતે ઇનફ પ્રિપરેશન કરી શકે અને બોર્ડના પેપરમાં મિનિમમ he or she will get 50 to 70 marks કોઈની હેલ્પ લીધા વગર. ફ્રેન્ડ્સ, બહુ જરૂરી છે આ વસ્તુ. તો સ્ટાર્ટ કરશું. ફર્સ્ટ, સાયન્સ સ્ટ્રીમ, ક્વેશ્ચન પેપર, ઇંગ્લિશ મીડિયમ have the code 006. Part A 50 marks 1 hour, Part B 50 marks 2 hours. Part A, Flamingo. This is your main textbook, Flamingo. From that there will be 20 questions from prose section. 20 questions, 20 marks. See friends, this is very very easy thing for in English medium. ગુજરાતી મીડિયમની વાત હોત ને તો ફ્રેન્ડ્સ આ બહુ અઘરું હતું. ઇંગ્લિશ મીડિયમની આ મજા છે. શું? ડાયરેક્ટ 20 questions from your main textbook, friends, and this is in your own hand. Just read the chapter one after another, read it again and again and again, and then just attend the question paper. You will get 20 out of 20. How will the question in the question paper? Comprehension type questions will be there. And what is comprehension type? Okay friends, આ બધું વિડિયો લેક્ચર જોતા જોતા પેપરમાં તમે તમારી બુકમાં નોટ ડાઉન કરજો. એટલે લગભગ હું વાત કરતા કરતા આ રીતે સાઈડમાં હોઈશ, ક્યારેક વાત કરતા કરતા હું થોડોક વચ્ચે આવી જઈશ, પણ સાંભળતા સાંભળતા આપણે લખી લેવું.
શક્ય હશે તો એવું પણ કરશું કે તમને ત્યાં જે કોઈ વ્યક્તિ બતાવતા હોય થોડુંક થોડુંક પોઝ કરતા જાય અને તમે લખતા જાઓ, પણ નોટ ડાઉન કરવું જરૂરી છે, બરોબર? કારણ કે આપણે પ્લાનિંગ એટલા માટે કરીએ છીએ કે આપણી રીતે ઇઝીલી વર્ક કેમ કરી શકાય એના માટે. ઓકે, વાત શું કરતા હતા? 20 માર્ક્સ ફ્રોમ ફ્લેમિંગો ઓનલી ફ્રોમ પ્રોઝ સેક્શન. હવે તમારી ટેક્સ્ટ બુકમાં જુઓ તો બહુ કઈ ઝાઝા ચેપ્ટર્સ નથી. હવે જેટલા ચેપ્ટર્સ છે એ બધા ચેપ્ટર્સ, લગભગ 8 ચેપ્ટર છે, તો 8 ચેપ્ટરમાંથી 20 ક્વેશ્ચન્સ, એક માર્કના. ફ્રેન્ડ્સ, 8 ચેપ્ટર તમે 10 વખત વાંચી નાખો, રીડ ઇટ અગેન એન્ડ અગેન એન્ડ અગેન, minimum 10 times read it, all the questions. Definitely you will get 20 out of 20. And there will be comprehension type question answer. Friends, comprehension type એટલે કેવી રીતે? પેરેગ્રાફ આપેલો છે, there will be a paragraph and 2 or 3 questions after that paragraph. You have to read the paragraph, you have to read the question and find out the answer from the paragraph. ઓકે, MCQ આપેલા છે તો ફાઇન્ડ આઉટ કરીને આન્સર લખવાનો નથી. ક્વેશ્ચનની નીચે 4 ઓપ્શન આપેલા હશે. There will be 4 options, option A, B, C, D. You have to just read the paragraph, read the question and find out the proper answer and darken the A, B or C or D in your OMR sheet. That's it. 20 marks. પ્રિપરેશન કેમ કરવાની ફ્રેન્ડ્સ? ક્લાસરૂમ સ્ટડી કરવાનો. થઈ ગયું, ક્લાસરૂમ સ્ટડી થઈ ગયા, દરેક ચેપ્ટર પૂરા થઈ ગયા. હવે ક્લાસરૂમ સ્ટડી થતું એની સાથોસાથ જ રીડ ધ પ્રોઝ again and again and again. Maximum read it, sorry, minimum read it 10 times, not maximum. Minimum read 10 times each chapter will give you maximum mark in your board question paper. Friends, પેપર સ્ટાઇલની સાથોસાથ જે વાત કરું છું ને એમાં તમે સમજો કે ટોટલ ફ્લેમિંગોમાંથી ટોટલ ક્વેશ્ચન આન્સર તમને કેટલા માર્કના પૂછાય છે. ફ્રેન્ડ્સ, આ કાઉન્ટ કરશો ને તો ઇંગ્લિશ મીડિયમના સ્ટુડન્ટ્સ માટે ફ્લેમિંગો એ એક જ વસ્તુ એવી છે કે જે બ્રહ્માસ્ત્ર થઈ જાય અને તમે એના બેઝ ઉપર ખૂબ બધું પ્રિપેર કરીને ખૂબ બધા માર્ક્સ લઈ શકો છો. પેપર સ્ટાઇલ આમ જોવા જાવ તો 3 સેક્શન હશે. મેઇન ટેક્સ્ટ બુક પ્લસ સપ્લિમેન્ટરી બુક, ગ્રામર સેક્શન and composition section. If you pay attention to all these 3 things, you will get maximum marks. But if the student only pay attention to the textbook and leave both the part, grammar and composition section, then after the student will get maximum mark. That means 50 to 60 marks only preparing the text. Friends, આ મજા છે ઇંગ્લિશ મીડિયમની પેપર સ્ટાઇલની. હવે જો ટેક્સ્ટ બુકને તમે ઇગ્નોર કરો છો અને પ્રોપરલી સ્ટડી નથી કરતા તો ઘણા બધા માર્ક્સની નુકસાની છે એક સાથે જથ્થાબંધ. ફ્લેમિંગો પ્રોઝ 20 questions, 20 marks. Poetry section, Flamingo, 10 question, 10 marks. Again, there will be comprehension type question answer. There will be a small short stanza of the poetry. Then after 2 or 3 questions from that lines and you have to find out the answer from given options. Again, read the stanza, read the question, find out the correct answer from the option and darken the A, B, C or D. That's it. Very simple. Prose માટે again and again read. Poetry માટે શું પ્રિપરેશન કરશું? બસ સેમ. ક્લાસરૂમમાં પોએટ્રીનું ડિટેલ સ્ટડી થઈ ગયું પછી પોએટ્રી રીડ કરો, પોએટ્રીની સમરી પ્રિપેર કરો, શોર્ટ નોટ્સ પ્રિપેર કરો ક્લાસ રૂમ સ્ટડીના આધારે અને એને વારંવાર વાંચો છો. બસ પૂરી થઈ ગઈ વાત. અહીંયા તમને પેપરમાં ડાયરેક્ટ એવા જ ક્વેશ્ચન હશે કે જે પોએટ્રી કે પ્રોઝમાંથી સીધા એક માર્કના ક્વેશ્ચનનો આન્સર પ્રિપેર થતો હોય. અહીંયા એવા ક્વેશ્ચન બિલકુલ નહીં હોય કે જે તમારા અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ બેઝ હોય, જેના માટે તમારે એક્સપ્લેનેશન કરવું પડે, બિલકુલ નહીં હોય.
શું કામ? તો કઈ બધું લોંગ ક્વેશ્ચન્સમાં હશે પાર્ટ બી માં. જુઓ કેટલું થયું, 20 plus 10 is equal to 30 marks from your ફ્લેમિંગો ટેક્સ્ટબુક. ફ્લેમિંગોમાંથી 30 માર્ક્સ થયા પાર્ટ એ ની અંદર. તો ફ્રેન્ડ્સ, કોઈ પણ સ્ટુડન્ટ છે એ માત્ર ને માત્ર ખાલી ફ્લેમિંગો પ્રિપેર કરી લે છે તો પાર્ટ એ ની અંદર 30 માર્ક બહુ જાજા કહેવાય. કોઈ પણ મીડિયમમાં આવું નથી, ઇંગ્લિશ મીડિયમમાં છે. ફ્રેન્ડ્સ, દર વર્ષે પેપર સ્ટાઇલમાં માઇનોર ચેન્જીસ આવતા હોય. હું જે અહીંયા વાત કરું છું એ લાસ્ટ યરની જે લેટેસ્ટ પેપર સ્ટાઇલ હતી એને ધ્યાનમાં રાખીને વાત કરું છું. કદાચ કોઈ ફેરફાર થાય તો માર્કનો ફેરફાર થાય, 1-2 માર્ક આગળ પાછળ થાય. કદાચ કોઈ ફેરફાર થાય તો પેપર સ્ટાઇલની અંદર એકાદો ટોપિક એડ થાય કે રિમૂવ થાય. હવે જો કોઈ ટોપિક એડ થાય કે રિમૂવ થાય તો બોર્ડ છે એનું નોટિફિકેશન ડિક્લેર કરશે અને એના બેઝ ઉપર ટીચર્સને ખબર પડશે. ટીચર્સ છે સ્ટુડન્ટ્સને જાણ કરશે કે ભાઈ આ વસ્તુ છે. જેમ કે તમારા સિલેબસમાં એક વસ્તુ છે એસઓપી, સ્ટેટમેન્ટ ઓફ પર્પઝ, બરોબર? તો એ દર વર્ષે હોય જ છે. પણ કોરોના વાળું જે વર્ષ હતું લાસ્ટ ટાઈમ, તો એમાં એસઓપી ની બદલે ખાલી સિમ્પલ ઈમેલ રાઇટિંગ પૂછ્યું હતું. તો તમારા સિલેબસમાં ઈમેલ રાઇટિંગ નથી, પણ એસઓપી શીખવા માટે થઈને ઈમેલ રાઇટિંગ આવડવું જરૂરી છે. કારણ કે એસઓપી અને ઈમેલ કનેક્ટેડ છે. ડિટેલમાં તમને તમારા ટીચર્સ જે કાંઈ એસઓપી ભણાવવાના હોય કે ભણાવશે ત્યારે વાત થશે. તો આ રીતની જે કાંઈ વાતચીત છે, ફેરફાર હોઈ શકે છે થોડાક, તો એ આપણને એટ એ મોમેન્ટ ખબર પડતી હોય. ઘણા ફેરફાર એવા હોય તો એડવાન્સમાં ખબર પડતી હોય. માઇનોર માર્કના ફેરફાર હોય તો એ વસ્તુ તો આપણને પેપરમાં જ સીધી ખબર પડે છે, એનું કંઈ જાણ કરવાની જરૂર રહેતી નથી. એટલે પ્રશ્ન પેપર હાથમાં આવે ને તો ટેન્શનમાં નહીં આવી જવાનું કે પેપર સ્ટાઇલમાં ડિસ્કશન તો આવું થયું હતું ને આવું થયું હતું ને પછી આપણા હાથમાં તો આવું છે. થાય ફેરફાર, બરોબર? બોર્ડની વેબસાઇટ જોતા રહેવાની. ખાસ કરીને ડિસેમ્બર અને જાન્યુઆરી મંથમાં આ ડિક્લેરેશન થઈ જતું હોય. એટલે બોર્ડની વેબસાઇટ GSEB.org ઉપર જોતા રહીએ તો એમાં નોટિફિકેશન આપણને મળી જાય, તો આપણું ટેન્શન હળવું થઈ જાય, એડવાન્સમાં પ્રિપેર થઈ જાય. ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, તો 30 માર્ક્સ ફ્રોમ યોર ટેક્સ્ટ બુક, 20 માર્ક્સ from prose section, 10 marks from poetry section, part A, MCQ. Then Vistas, supplementary book, 5 marks, 5 questions, 1 paragraph and 5 questions. There will be comprehension type question answer. You have to read the paragraph, then read the question, and then find out the proper answer from given options and darken it in the OMR sheet. That's it. Friends, પ્રશ્ન એ છે વિસ્ટાઝ કેમ પ્રિપેર કરવી. તો ફ્રેન્ડ્સ, એક વાત કરી દઉં કે ભાઈ સાયન્સના સ્ટુડન્ટ્સ ફિઝિક્સ, કેમેસ્ટ્રી, બાયોલોજી, મેથ્સ આ બધું ભણે. હવે એની સાથોસાથ ઇંગ્લિશ અને કોમ્પ્યુટર અથવા તો સંસ્કૃત પણ ભણે. મેઇન સબ્જેક્ટનો સિલેબસ જ એટલો બધો લાંબો છે કે ઇંગ્લિશ કે કોમ્પ્યુટર સંસ્કૃતના સબ્જેક્ટ માટે થઈને લેક્ચર્સ વધુ આપી શકાય નહીં. એટલે પ્રમાણમાં ઓછા લેક્ચર્સ એલોટ થતા હોય ઇંગ્લિશ સબ્જેક્ટના. હવે જો તો કોઈ શિક્ષક તમને મેઇન ટેક્સ્ટ બુક પ્લસ સપ્લિમેન્ટરી બુક, ગ્રામર બધું, કમ્પોઝિશન સેક્શન બધું, આવું બધું ભણાવવા જાય 12thનું, તો એ ટીચરને એવરી વીક મિનિમમ 4 લેક્ચર્સ જોઈએ. 1 hour નો એક લેક્ચર, એવા એવરી વીક મિનિમમ 4 લેક્ચર જોઈએ. અને આ સ્પીડથી કામ કરે તો વર્ષના અંતે સિલેબસ પૂરો થાય. આપણને પોસાય એવું નથી વર્ષના અંતે સિલેબસ પૂરો થાય એવું. આપણી સિસ્ટમ પ્રમાણે આપણે ઓક્ટોબર કે નવેમ્બરમાં, ઓક્ટોબર ફર્સ્ટ વીકમાં સિલેબસ કમ્પ્લીટ કરી દેતા હોય. પછી ઓક્ટોબર હાફ, નવેમ્બર, ડિસેમ્બર, જાન્યુઆરી, ફેબ્રુઆરી, માર્ચ, આમ ટોટલ 6 મહિના જેવો સમય આપણે ટેસ્ટ લેતા હોય, પીએસટી હોય, WST હોય વગેરે વગેરે. તો આપણું પરફોર્મન્સ સુધરતું હોય ને એના બેઝ ઉપર આપણને સરસ માર્ક મળતા હોય ને સરસ માર્ક્સના બેઝ ઉપર આપણે એ ગ્રુપ કે બી ગ્રુપમાં આગળ હાયર એજ્યુકેશનમાં જતા હોય. ફ્રેન્ડ્સ, એને ધ્યાનમાં રાખીને ઇંગ્લિશ, કોમ્પ્યુટર કે સંસ્કૃત જેવા સબ્જેક્ટને લેક્ચર્સ ઓછા એલોટ કરતા હોઈએ. તો એ ઓછા લેક્ચર્સમાં મેક્સિમમ વર્ક કરવું છે. તો ટીચર્સ તરીકે અમે થોડીક ફ્લેક્સિબિલિટી લેતા હોઈએ. આ વિસ્ટાઝ અમે તમને ન ભણાવીએ.
અમે તમને વિસ્ટાસ ન ભણાવીએ તો તમારે જાતે તૈયાર કરવાનું. ઓકે, શું તૈયાર કરવાનું? વિસ્ટાસ એમાં લેસન્સ છે, લગભગ આઈ થિંક 8 or 9 ચેપ્ટર્સ છે. હવે એના માટે તમે શું તૈયાર કરશો? જસ્ટ રીડ ધ ચેપ્ટર્સ, જેમ આપણને સમજાય એમ વાંચી લો. ઇંગ્લિશ મીડિયમના સ્ટુડન્ટ્સ છો એટલે લગભગ ઇઝી થઈ જાય, ઇંગ્લિશમાં જ આપેલું હોય ને બધી જ મસ્ત સ્ટોરી છે, છતાં થોડી ઘણી કોમ્પ્લેક્સ છે. 2 વખત વાંચીએ પછી કંઈક થોડુંક સમજાય એવું છે. ન્યૂ વર્ડ્સ છે એના માટે થઈને તમારે કાંઈ બહુ મહેનત ન કરવી પડે, થોડું ઘણું ક્યારેક ડિક્શનરીમાં જોવું પડશે અમુક વર્ડ્સ માટે, આવું છે. હવે જો ટીચર ક્લાસરૂમમાં ભણાવવા બેસે તો ટાઈમ ઘણો બધો જશે, વિદ્યાર્થી જાતે વાંચી લેશે તો એનો ટાઈમ એટલો બચશે, અને ટીચર મેઇન સબ્જેક્ટ મેઇન ટેક્સ્ટ બુક છે એમાં તમને ડિટેલ સ્ટડી કરાવશે, એટલે તમારું અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ ડેવલપ થશે, અને અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ ડેવલપ થશે તો પેપરમાં સારામાં સારા તમે ક્વેશ્ચન આન્સર લખી શકશો. હવે વિસ્ટાસની તમને પ્રિપરેશન માટે મેં એમ કીધું, રીડ વિસ્ટાસ, એક પછી એક વાંચ્યા જ કરો. શું કામ આવું કીધું? તો કે માત્ર ને માત્ર 9 માર્કનું પેપરમાં પૂછાય છે, 5 માર્ક પાર્ટ એ માં અને 4 માર્ક પાર્ટ બી માં. હવે 9 માર્ક માટે આખી ટેક્સ્ટ બુક ન ભણવા બેસાય, એ જાતે વાંચી લેવાય. સપોઝ કોઈ સ્ટુડન્ટ વાંચતું જ નથી તોય એને આવડશે. શું કામ? કોમ્પ્રિહેન્શન ટાઈપ ક્વેશ્ચન્સ છે. કોમ્પ્રિહેન્શન ટાઈપ ક્વેશ્ચન્સ છે એટલે પેરેગ્રાફ તો છે જ, એની નીચે ક્વેશ્ચન છે, એની નીચે ઓપ્શનમાં 4 આન્સર છે. તો તમે જે 10thમાં ને 8th 9thમાં કરતા હતા અનસીન પેસેજ અને અનસીન પેસેજ માટેના ક્વેશ્ચનના આન્સર લખતા હતા, સેમ વે આ અનસીન પેસેજ કન્સિડર કરીને લખો, 5 માંથી 5 માર્ક મળે. યાદ કરો 10th લેવલ સુધી શું હતું અનસીન પેસેજમાં? 5 માર્ક્સનું પૂછાતું હતું. 5 માંથી 4 જ આપણને આવડતા હતા. એક 5મો ક્વેશ્ચન આપણને કોઈ દિવસ નહોતો આવડતો. રીઝન? 5મો ક્વેશ્ચન કેવો પૂછે? સિમિલર વર્ડ ફાઇન્ડ આઉટ કરો કે અપોઝિટ વર્ડ ફાઇન્ડ આઉટ કરો, અથવા તો આમાંથી કયો વર્ડ છે આ આપેલા પેરેગ્રાફમાં છે એનો સિમિલર વર્ડ છે. તો આવું હોય તો ઈ નો આવડતું. અહીંયા સીધા ક્વેશ્ચન્સ જ હશે, એટલે અહીંયા ઈ 5મો ક્વેશ્ચન નહીં આવડે એવો પ્રશ્ન નહીં ઊભો થાય. Is that clear, friends? So for Vista, just read the chapter. તમને તમારી સ્કૂલમાં ક્લાસરૂમમાં ટીચર્સ ભણાવે ન ભણાવે, હું એમ કહું છું નથી જ ભણાવવાના. ભણાવતા હોય તો આપણે સામેથી એમ કહેવાનું સર રહેવા દો અમે વાંચી લેશું. શું કામ? મેઇન ટેક્સ્ટ બુક બહુ મહત્વની છે. હવે કહી દઉં, તમે કેલ્ક્યુલેશન કરો ને એ પહેલા. મેઇન ટેક્સ્ટ બુકમાંથી તમારા 100 માર્કના પેપરમાં મિનિમમ 44 to 46 માર્કના ક્વેશ્ચન આન્સર પૂછે છે. 44 to 46 માર્ક્સ ફ્રોમ મેઇન ટેક્સ્ટ બુક, ઓલમોસ્ટ 50% જેવું થયું. તો એમાં ડિટેલ સ્ટડી કરી લેવાય. આ 9 માર્ક્સ છે, એને જાતે કરી લેવાય. બીજું કોમ્પ્રિહેન્શન ટાઈપ છે એટલે તૈયારી નથી કરી તોય આપણને આવડવાનું તો છે જ. ક્લિયર ફ્રેન્ડ્સ? આ વિસ્ટાસની આ રીતે તૈયારી કરશું. પછી લેંગ્વેજ એન્ડ ગ્રામર 15 માર્ક્સ. આગળનો હિસાબ કરો ને એટલે લેંગ્વેજ એન્ડ ગ્રામર ને બધું થઈને અહીંયા તમારા 50 માર્ક પૂરા થઈ જાય પાર્ટ એ. ડુએસ ડાયરેક્ટ ફોર્મેટમાં તમને આપેલું હશે. ડુએસ ડાયરેક્ટ, that means there will be a sentence, the instruction will be in bracket. Suppose there is a sentence and instruction in the bracket, convert the sentence into indirect narration. So what you have to do, you have to convert the sentence into indirect narration, but this is in part A. That means MCQ. That means you will have the answer A, B, C or D. Just you have to find out the proper answer. So it will be like this in your question paper. હવે કીધું છે લેંગ્વેજ અને ગ્રામર એટલે સિમિલર વર્ડ છે, ઓપોઝિટ વર્ડ છે, ફ્રેઝ છે, ઇડિયમ્સ છે, એનો મતલબ શું, આવા બધા ક્વેશ્ચન્સ ત્યાં હશે. ગ્રામર રિલેટેડ સેન્ટેન્સ મેં હમણાં એક્ઝામ્પલ આપ્યું એવી રીતે પણ તમને પેપરમાં પૂછેલું હશે.
આમ 15 માર્ક્સનું પૂછશે. હવે મેં જે કાંઈ કીધું આ બધું આ જ ઓર્ડરમાં ન હોય. 20 ક્વેશ્ચન એટલે સીધે સીધા 20 ક્વેશ્ચન આવી ગયા એવું ન હોય. 2-3 ક્વેશ્ચન આ હોય, 2-3 વોકાબ્યુલરી બેઝ હોય, એકાદું પછી ગ્રામરનો ક્વેશ્ચન હોય. આમ બધું મિક્સમાં હોય. આમ કરીને 50 ક્વેશ્ચન્સ થતા હોય અને 50 માર્ક્સ થતા હોય. તો પાર્ટ એ 50 માર્ક્સ 50 ક્વેશ્ચન્સ 1 કલાકમાં આપણે પૂરું કરવાનું થાય. ફરીથી જરા સ્લાઇડ એક પછી એક હું તમને બતાવતો જાઉં, નજર કરતા જાઉં. કંઈક લખવાનું રહી ગયું હોય તો એ પણ વ્યવસ્થિત લખી લઈએ, જોઈ લઈએ. હું સાઈડમાં જતો રહું છું અને જે કાંઈ તમારે બાકી છે જોઈ લ્યો છો તમે. પ્રોઝ સેક્શન 20 question 20 marks. Poetry section 10 questions 10 marks. From supplementary vistas 5 question 5 marks. Language and grammar section 15 question 15 marks. Now part B section A. part B માં section A B C D એમાં જુદા જુદા section હશે. Part B section A question answer long questions from your main textbook Flamingo. There will be 7 questions. You have to write down only 5 questions. 5 questions 10 marks. Friends, હવે અહીંયા તમારા જે કોઈ ક્વેશ્ચન્સ હશે એ ડિટેલ આન્સર માટેના હશે. તો ડિટેલ એક્સપ્લેનેશન તમારે આપવું પડશે. એટલે જો ટેક્સ્ટબુકના મેઇન ચેપ્ટર્સ તમે ડિટેલમાં સમજ્યા હશો, શિક્ષકે એને એક્સપ્લેન કર્યા હશે ઇન ડિટેલ, ખાલી લાઈન ટુ લાઈન વાંચી જાવ એટલે મિનિંગ ખબર પડી જાય, એ વસ્તુ તો બધાને આવડે, એમને જાતે થઈ જાય. એની વાત નથી, એનું ડિટેલિંગ તમને ખબર પડે અને એ રીતે શિક્ષકે ભણાવ્યું હોય તો પછી આ બધા ક્વેશ્ચન છે એ તમે સરસ રીતે એટેન્ડ કરી શકો છો, લખી શકો છો. માર્કેટમાં મટીરિયલ અવેલેબલ છે પણ મટીરિયલના ભરોસે રહેવાનું નથી. શું કામ? તો કે એમાંથી જ બેઠે બેઠા ક્વેશ્ચન્સ પૂછાય એવું જરૂરી નથી. એટલે જે મટીરિયલ છે એને રેફરન્સ તરીકે યુઝમાં લેજો ફ્રેન્ડ્સ. પણ એ જ મટીરિયલના ક્વેશ્ચન આન્સર હું પ્રિપેર કરી લઉં એટલે પેપરમાં પૂછાશે તો મને આવડી જશે, આવું ન કરતા. અગેન આઈ એમ રિક્વેસ્ટિંગ યુ, just read the lesson again and again. My request is read the lesson, each lesson for minimum 10 times before your board examination. If you want to get maximum mark with minimum effort, then do this thing. Please friends, this is my humble request. Please read it again and again. દર વર્ષે વિદ્યાર્થીઓને ભણાવીએ છીએ, વિદ્યાર્થીઓને વારંવાર આ વસ્તુ કહીએ છીએ, છતાં વિદ્યાર્થીઓ વાંચતા નથી. તકલીફ શું થાય કે પછી ટેન્શન જનરેટ થાય ને પછી એક સાથે તૈયારી કેમ કરવી, શું કરવું, સર આઈએમપી શું, આપણે કેમ કરીએ તો થઈ જાય. અરે યાર, આખું વર્ષ વયું ગયું, હવે એક રાતમાં બધું ન થઈ જાય અથવા તો અમુક દિવસમાં ન થઈ જાય. તેમ છતાં પછી સ્ટુડન્ટ્સને થોડુંક સારું લાગે એટલે અમે હિન્ટ આપતા હોય કે ભાઈ આટલું આટલું કરો, આટલું આટલું કરો, પણ એ બધું વેસ્ટ ઓફ ટાઈમ છે. શું કામ? તો કે જરૂર નથી કે એ બધું કહીએ એટલે એ પ્રમાણે પેપરમાં એવું આવે છે અને એ પ્રમાણે થઈ જ જાય. એટલે રિક્વેસ્ટ છે કે અત્યારથી તૈયારી કરો, બરોબર છે? જ્યારે જ્યારે સમય મળે છે, એક્સ્ટ્રા ટાઈમ છે તો લેસન રીડ કર્યા કરો છો. તો યુ હેવ ટુ રાઇટ ડાઉન 5 ક્વેશ્ચન્સ આઉટ ઓફ 7 long questions from Flamingo, prose, and next is question answer from poetry section Flamingo. 6 mark and there will be 3 questions, long questions. પોએટ્રી સેક્શન છે એટલે આમાં તમને સીધા ક્વેશ્ચન્સ જ આપેલા હશે. હા, 4 આપ્યા હશે, 3 લખવાના હશે. અહીંયા કમ્પલસરી 3 જ ક્વેશ્ચન આપ્યા હોય, આવું પણ થઈ શકે છે. શું કામ? તો કે બોર્ડ છે એ થોડુંક ક્યારેક એવું સમજે છે કે પોએટ્રીમાં શું જરૂર છે ઓપ્શન આપવાની, તો ક્વેશ્ચન. અને પોએટ્રી પણ તમારી આગળ કેટલી છે? 6 પોએટ્રીઝ ધેર ઇન યોર સિલેબસ. 6 પોએટ્રી. હવે બધી પોએટ્રી એટલી મસ્ત અને ઇઝી ગોઈંગ છે તો
એના માટેના ક્વેશ્ચન કંઈ તમને ગમે એમ ફેરવીને પૂછે તો કોઈ એવા હાર્ડ ને ટફ ક્વેશ્ચન થતા નથી. એટલે અહીંયા ઓપ્શન કદાચ હોય અથવા તો ન પણ હોય, એને એ રીતે ટેકલ કરવાનું. ફરીથી પ્રિપરેશન કેમ કરશો? પોએટ્રીનું ડિટેલ સ્ટડી થવું જોઈએ, ડિટેલ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ થવું જોઈએ. એની એક એક લાઈન ટીચર છે એ ક્લાસરૂમમાં તમને સમજાવે, તમે ધ્યાનથી સમજો. જે કોઈ લાઈન છે એનો મિનિંગ ન સમજાય તો આપણે ટીચરને પૂછીએ અને એ સમજી લઈએ. તો અહીંયા જે કંઈ ક્વેશ્ચન આન્સર છે એ મસ્ત ફટાફટ આવડી જશે ફ્રેન્ડ્સ. માર્ક કાઉન્ટ થયા? ટેક્સ્ચ્યુઅલ કેટલા માર્ક થયા? પાર્ટ એ થી જુઓ તો 30 માર્ક તો આ હતા, બરોબર. પછી 30 પ્લસ 10 40, 40 પ્લસ 6 46 તો આમનામ થઈ ગયા સીધા. So friends, it is very very beneficial for you that your main textbook contain 46 marks. એટલે કોઈ પણ સ્ટુડન્ટ માત્ર ટેક્સ્ટબુક પ્રિપેર કરે ને તોય પાસ થઈ જાય. કમ્પોઝિશન ને ગ્રામર તો એને જે આવડે ઓન ધ સ્પોટ ને જેવું લખીને આવે ને તોય 2-5 માર્ક 10 માર્ક એને આવી જશે એમાંથી. પણ ટેક્સ્ટબુક કમ્પલસરી તૈયાર કરવી જરૂરી છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન આન્સર ફ્રોમ સપ્લિમેન્ટરી રીડર Vistas. Only 2 questions. Long question. 4 marks. જો સપ્લિમેન્ટરી બુક ક્લાસરૂમમાં ટીચર ભણાવતા નથી, તમે ભણતા નથી, તમે કોઈ જ તૈયારી કરતા નથી, તો માત્ર ને માત્ર 4 માર્ક્સનું જ તમને નુકસાન છે. અને માનો કે તમે સપ્લિમેન્ટરી બુક વાંચો છો, ચેપ્ટર જાતે, કોઈ ભણાવતું નથી, તમે ક્યાંય ભણવા જતા નથી, ખાલી પાઠ વાંચી લ્યો છો, એટલે પાર્ટ એ ની અંદર કોમ્પ્રિહેન્શન ટાઈપ 5 ક્વેશ્ચન્સ છે, એના તો માર્ક મળવાના છે. પાર્ટ બી ની અંદર લોંગ ક્વેશ્ચન્સ છે, 2 ક્વેશ્ચન્સ, અને કમ્પલસરી હશે, એમાં ઓપ્શન નહીં હોય. 4 માર્ક્સ. તો માત્ર 4 માર્ક્સનો જ જુગાર રમવાનો છે. એટલે જો પાઠ વાંચ્યા છે તો આમાંથી એકાદો ક્વેશ્ચન્સ તો આવડશે જ, અને કદાચ નહીં આવડે તો એ જે પાઠનો છે એને રિલેટેડ કંઈક તો લખી શકાશે. અને માનો કે નથી લખતા તો જો જવા દો 4 માર્ક, આપણે એમ સમજશું કે 96 માર્ક જ એટેન્ડ કર્યા હતા. ફ્રેન્ડ્સ, આવું શા માટે કહું છું? એનું કારણ છે કે જો આ બધું ભણવા બેસો ને બધું તૈયાર કરવા બેસો તો ખાસો એવો સમય જતો રહે. મેઇન ફોકસ આપણું છે ફિઝિક્સ, કેમેસ્ટ્રી, બાયોલોજી ઓર મેથ્સ. એમાં સારામાં સારા માર્ક્સ લાવીને આગળ વધવું છે. ઇંગ્લિશના માર્ક આગળ હાયર એજ્યુકેશનમાં મેરિટમાં ક્યાંય કન્સિડર નથી થતા. ઓકે, એનો મતલબ એમ નથી કે આપણે એને તૈયાર નથી કરવું, સારું તૈયાર કરવું છે, પણ એમાં થોડુંક ફ્લેક્સિબિલિટી લેવી છે. શું કામ? તો કે ટાઈમ મેનેજમેન્ટ કરવા માટે, કે જેથી કરીને હું મારા મેઇન સબ્જેક્ટને મેક્સિમમ ટાઈમ આપી શકું. તો એને ધ્યાનમાં રાખીને આ વસ્તુ આ રીતે તૈયાર કરશું. નેક્સ્ટ સેક્શન સી, ઇડિયમ્સ એન્ડ ફ્રેઝીસ. આગળ કદાચ હું ભૂલી ગયો સેક્શન બી હતો કે નહીં, અથવા તો મેન્શન કરવાનું હું ભૂલી ગયો. Idioms and phrases, only 3 marks. You have learnt lots and lots of idioms and phrases from the very beginning of your study, standard 1st to 12. અહીંયા કોઈ બાઉન્ડ્રી ન હોય કે કયા સ્ટાન્ડર્ડની બુકમાંથી ફ્રેઝીસ કે ઇડિયમ્સ પૂછશે, ગમે તે પૂછે. મતલબ બોર્ડને એવું છે કે આ વસ્તુ તમારા નોલેજમાં હશે, એ વસ્તુ પૂછે. પૂછે કઈ રીતે? પાર્ટ બી છે, ડિસ્ક્રિપ્ટિવ પેપર છે, એટલે તમને એક સેન્ટેન્સ આપેલું હોય, એની અંદર કોઈ એક પોર્શન, અમુક વર્ડ્સ ને અંડરલાઈન કરી હોય, અથવા તો કોઈ સિંગલ વર્ડ ને અંડરલાઈન કરી હોય, એનો જે સિમિલર હોય એ ઓપ્શનમાં આપેલા હોય. હવે 3 સેન્ટેન્સ છે, ત્રણેય સેન્ટેન્સ આ રીતે આપ્યા છે, અને ત્રણેય સેન્ટેન્સના ઓપ્શન બ્રેકેટમાં આપી દીધા. એટલે 3 આન્સર છે, 3 સેન્ટેન્સ છે. આપણે કામ એટલું જ કરવાનું છે, કયો આન્સર કયા સેન્ટેન્સમાં મેચિંગ છે. That's it. Idioms and phrases. જેનું ઇંગ્લિશનું રીડિંગ વધુ છે, એનું વોકાબ્યુલરી સારું હશે, એને આ સરસ રીતે આવડશે. સેક્શન સી માં પછીની વસ્તુ છે ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચ. There will be a small dialogue containing 4 to 6 sentences, and you have to read the dialogue and convert the dialogue into indirect narration. For that you will get 4 marks. But indirect narration you have to learn from your teacher in detail, and then you have lots and lots of practice. Then after you will master in the topic, and then after you can write down. લગભગ 10th સુધી આ ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચ તો આવી જ છે, આવડતું જ હોય.
ના આવડતું હોય તો એના રૂલ્સ ને એ બધું થોડુંક રિવાઇઝ કરી લઈએ. રિવાઇઝ કરી લીધા પછી ખૂબ પ્રેક્ટિસ કરીએ. ખૂબ પ્રેક્ટિસ કરીએ એટલે હું એમ કહું કે કદાચ કોઈ સ્ટુડન્ટ 15-20 ડાયલોગની પ્રેક્ટિસ કરી લે ને એટલે બોર્ડના પેપરમાં 4માંથી 4 માર્ક મળી જાય. હા, શરત છે ટીચરની હાજરીમાં પ્રેક્ટિસ કરો. એટલે ટીચર તમને જે ભૂલ થાય છે એ ભૂલ કેમ સુધારવી અને ક્યાં આપણે ભૂલ કરીએ છીએ તમારું ગાઈડ કરતા રહેશે અને તમે શીખતા રહેશો. નેક્સ્ટ, rectification of error. I think this is very familiar question because you face it in your board examination as well as in your standard 8 and 9th. કેવી રીતે હશે? There will be a small paragraph of 4 to 6 lines, 4 to 6 sentences, and each line have a error, and you have to find out the error from given line, and you have to write down the error and correction. Both the thing you have to write down in your answer paper. Okay, આપેલો પેરેગ્રાફ આન્સર પેપરમાં આખો લખવાનો નથી. આપણે માત્ર આન્સર પેપરમાં એરર અને કરેક્શન એમ 2 કોલમમાં વિગત લખવાની છે અને ક્વેશ્ચન નંબર લખતો જવાનો છે. પ્યોર ગ્રામર બેઝડ વસ્તુ થઈ. ગ્રામર તમારું જેટલું સારું એટલું આ વસ્તુ સારી આવડે. જનરલી એવું માનવામાં આવતું હોય કે ઇંગ્લિશ મીડિયમના સ્ટુડન્ટ્સ છે એનું ઇંગ્લિશ બહુ સારું હોય પણ ગ્રામર બહુ વીક હોય. શું કામ? તો કે ગ્રામર થોડુંક ડાયરેક્ટ મેથડમાં જ ભણ્યા હોય. ટીચર્સ ઇંગ્લિશમાં જ ભણાવે અને ખાલી ઇંગ્લિશ જ બોલે એટલે એ ડાયરેક્ટ મેથડ કહેવાય. ગુજરાતી મીડિયમમાં ભણાવીએ તો એ ગ્રામર ટ્રાન્સલેશન મેથડ કહેવાય ભણાવવાની. અને હું ઇંગ્લિશ મીડિયમમાં ભણાવું તો હું બંને વસ્તુ એપ્લાય કરતો એક સાથે. શું કામ? તો કે બાળકોને સ્ટુડન્ટ્સને જે વસ્તુ નથી આવડી, નથી ખબર પડી, એ વસ્તુ એને ખબર પડે, એને આવડે એટલે. તો rectification of error, that means you have to find out the grammatical error from the given sentence and you have to correct it. હવે એરર ફાઇન્ડ આઉટ થઈ જાય પણ ગ્રામર પરફેક્ટ આવડતું હોય તો એનો કરેક્શન ખબર હોય, નહીતર નહીં. ઘણીવાર એરર જ ખોટી ફાઇન્ડ આઉટ થઈ જતી હોય. ઘણીવાર એવું થાય કે આપણને એમાં એરર જ ન દેખાય એટલે સાહેબ આમાં તો કાંઈ એરર છે નહીં, મને તો કાંઈ નથી લાગતું. ભાઈ છે તો જ એ આપ્યું છે, હવે એ તારે ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનો છે. ક્લિયર? સેક્શન ડી, ડેટા ઇન્ટરપ્રિટેશન. ડેટા ઇન્ટરપ્રિટેશન શું છે? અથવા તો એવું લખેલું હશે પેપરમાં નોન વર્બલ ટેક્સ્ટ, અથવા તો પેપરમાં એવી ઇન્સ્ટ્રક્શન હશે રીડ ધ ગિવન ડેટા એન્ડ પ્રિપેર અ સ્મોલ પેરેગ્રાફ કન્ટેનિંગ 60 to 80 words in about your words. મતલબ ડેટા આપ્યો છે, you have to read the given data, you have to try to understand the given data, and then from that given data you have to prepare a small paragraph containing 60 to 80 words. If you write down a single sentence, then there will be minimum 6 to 8 words in a single sentence. That means for that you have to write down 8 to 10 sentences to prepare this thing, because it is for 5 marks. ઓપ્શનમાં મેં અહીંયા 5 માર્ક લખ્યા છે, આના અથવામાં છે એટલે 5 માર્ક જ છે. 5 માર્ક ખાલી ડેટા ઇન્ટરપ્રિટેશનના. જે આપ્યું છે એ વાંચી વાંચીને એના ઉપરથી સેન્ટેન્સીસ લખો. સરસ સેન્ટેન્સ લખો. સેન્ટેન્સ લખો એટલે એમાં કોઈ ગ્રામરનો ટોપિક તો ઇન્વોલ્વ થયો જ હોય. સીધા એના 5 માર્ક. એટલે ઇંગ્લિશ મીડિયમના સ્ટુડન્ટ્સ માટે આ વસ્તુ કોઈ અઘરી નથી. એના ઓપ્શનમાં તમને પૂછે છે પેરાફ્રેઝિંગ પોએમ. પેરાફ્રેઝિંગ પોએમ શું વસ્તુ છે? હવે એ તો ડિટેલમાં થોડુંક ભણવું પડે. ટૂંકમાં થોડીક વાત કરી દઉં કે એક 4 કે 6 લાઇનનો એક સ્ટાન્ઝા હશે પોએટ્રીનો, કે જે તમારા સિલેબસ બહારનો હશે. વોટ યુ હેવ ટુ ડુ? યુ હેવ ટુ રીડ ધ ગિવન લાઇન્સ ઓફ ધ પોએમ and then you have to convert that line of the poem from poetry to prose and prepare a small short paragraph. For that you will get 5 marks. પેપરમાં સ્ટુડન્ટ શું ભૂલ કરે છે? પોએટ્રીમાંથી પ્રોઝમાં કન્વર્ટ કરવાની છે, ખાલી કન્વર્ટ કરવાની છે લાઈન.
એની બદલે એનું એક્સપ્લેનેશન લખે છે, પોતે જે સમજ્યા હોય એ રીતે એનું એક્સપ્લેનેશન લખ્યા કરે છે. આપણે એક્સપ્લેનેશન નથી લખવાનું, આપણે તો આપેલી જે લાઈન છે ને એ જ લાઈનને સેન્ટેન્સમાં કન્વર્ટ કરી અને મૂકી દેવાની છે, એટલે એ પોએટ્રીમાંથી પ્રોઝ થઈ ગયું. આપણું કામ ત્યાં પૂરું. ડેટા ઇન્ટરપ્રિટેશન બહુ મસ્ત અને ઇઝી વસ્તુ છે, એટલે ફ્રેન્ડ્સ હું રિક્વેસ્ટ કરીશ કે આ જ લખવાનું, આ ન લખવાનું. પણ કદાચ પેપર સ્ટાઇલમાં ફેરફાર થાય, છેલ્લી ઘડીના થોડા ઘણા ફેરફારો હોઈ શકે, તો ઓપ્શનમાં ન હોય, બંને કમ્પલસરી હોય, 4 માર્ક્સ. આવો ફેરફાર થાય તો પેરાફ્રેઝિંગ વિશે થોડુંક આપણે શીખી લઈએ, જાણી લઈએ, તો 5 માર્ક આપણને છે કે 4 માર્ક છે એ મળી જાય. Emailing a statement of purpose to the university, 5 માર્ક્સ. આ વસ્તુ કમ્પલસરીમાં હશે. હવે અહીંયા કોઈ ઓપ્શન નથી ફ્રેન્ડ્સ. અને આ ટોપિક ગુજરાત બોર્ડ 12th સાયન્સ ઇંગ્લિશ મીડિયમના સ્ટુડન્ટ્સ માટે સૌથી પહેલી વાર આ ટોપિક સેન્ટ્રલ બોર્ડ કે પછી સીબીએસઈ બોર્ડ કે પછી આઈસીએસસી બોર્ડ, એ કોઈ પણ બોર્ડમાં આ સ્ટેટમેન્ટ ઓફ પર્પઝ વાળો ટોપિક નથી. હું સાઈડમાં જતો રહું એટલે તમે વ્યવસ્થિત વાંચી શકો. ઇમેલિંગ અ સ્ટેટમેન્ટ ઓફ પર્પઝ ટુ ધ યુનિવર્સિટી, મતલબ ટોપિક એસઓપી છે, સ્ટેટમેન્ટ ઓફ પર્પઝ. એને ઈમેલ કરવાનો, એટલે ઈમેલના ફોર્મેટમાં લખવા. એટલે બે વસ્તુ શીખવી પડે. ઈમેલ રાઇટિંગ 10thમાં કદાચ શીખ્યા હશો, નહીતર શીખી લેવાનું. તમારા ટીચર રેગ્યુલર જે હશે એ શીખવાડતા હશે અથવા શીખવાડશે હવે પછી. હવે એસઓપી વસ્તુ એવી છે કે એને ડિટેલમાં ભણવું પડે. એના માટે ઘણી બધી વસ્તુ શીખવી પડે અને ઘણી બધી બાબતો ધ્યાનમાં રાખીને લખવું પડે. તમારે તમારી વિશે જ ઇન્ફોર્મેશન લખવાની હોય સ્ટેટમેન્ટ ઓફ પર્પઝમાં. આ શું છે એકચ્યુઅલી એ કહી દો. તમે કોઈ યુનિવર્સિટીમાં એપ્લાય કરો 12th પછી, ખાસ કરીને ફોરેનની યુનિવર્સિટીમાં, તો તમે ત્યાં રૂબરૂ નથી જઈ શકવાના. તો એ વ્યક્તિને કેમ ખબર પડે કે આ સ્ટુડન્ટ કેવો છે, અમારે એને એડમિશન આપવું કે ન આપવું? તો એની વિશે તમે તમારી વિશે બધી જ ઇન્ફોર્મેશન શેર કરો છો જે તે ઓથોરિટીને, એડમિશન કમિટીને. એ તમારી ઇન્ફોર્મેશન શેર કરવાની એક સિસ્ટમ છે, એને કીધું એસઓપી, સ્ટેટમેન્ટ ઓફ પર્પઝ. એની અંદર તમે તમારી પોતાની ઇન્ફોર્મેશન આપો છો, ઇન્ટ્રોડક્શન, તમારું ફેમિલી બેકગ્રાઉન્ડ, તમારું સ્ટડીમાં તમારે આગળ ક્યાં વધવું છે, કયા કોર્સિસમાં જોઈન્ટ થવું છે, એ કોર્સિસમાં તમારો ઇન્ટરેસ્ટ ક્યાંથી ડેવલપ થયો, કઈ કઈ એવી ઘટનાઓ બની એને કારણે તમારો ઇન્ટરેસ્ટ વધતો ગયો, કયા કયા એવા બનાવો બન્યા કે જેથી કરીને એ તમારા માઇન્ડમાં ફિક્સ થયું કે હવે મારે આ જ બનવું છે ને એના માટે મારે આ જ ભણવું પડશે. શા માટે તમે કોઈ XYZ કોલેજ કે યુનિવર્સિટી જ પસંદ કરો છો, એના રીઝન્સ શું? આવું બધું તમે લખીને જે પ્રિપેર કરો છો એ તમારી એસઓપી થઈ. ફ્રેન્ડ્સ, હું જે કાંઈ બોલ્યો એ બધું એસઓપી માટે કમ્પલસરી છે. અને એ બધું પ્રિપેર કરવાની એક રીત છે, વન આફ્ટર અનધર પેરેગ્રાફમાં લખવાનું, મિનિમમ એન્ડ મેક્સિમમ 5 પેરેગ્રાફમાં જ લખવાનું. એની વર્ડ લિમિટ પણ ફિક્સ છે, 150 વર્ડ. આ વર્ડ લિમિટમાં જ લખવાનું છે. ઘણું બધું છે, એને ધ્યાનમાં રાખીને આપણે લખીએ એટલે આ એસઓપી વાળી વસ્તુ છે એ એટલી સરસ છે કે આપણા 5માંથી મિનિમમ 3-4 માર્ક તો મળી જ જવાના. જો કમ્પોઝિશન સેક્શન શરૂ થઈ ગયું. જોબ એપ્લિકેશન ફોર 4 માર્ક્સ. એપ્લિકેશન રાઇટિંગ આપણે શીખવું પડે. ટીચર્સે શીખવાડ્યું જશે, નહીતર હવે શીખવાડશે. એપ્લિકેશન રાઇટિંગ બહુ મસ્ત છે, લખવાનું જાજુ છે, પણ જે છે એ બધું ફિક્સ છે. અને જે ફિક્સ છે એ લખવાની બહુ મજા આવે. એટલે એપ્લિકેશનમાં ફોર્મલ લેટર લખવાનો છે, એની સાથોસાથ તમારે બાયોડેટા પણ લખવાનો છે, અને એ જે લખો છો આખું, એના માટે 4 માર્ક્સ મળે છે. અહીંયા એક વસ્તુ છે કે બોર્ડ છે એને તમારી સાથે થોડુંક અન્યાય કર્યો એવું લાગે કે સેમ વસ્તુ ગુજરાતી મીડિયમમાં 5 માર્ક્સમાં કે 6 માર્કમાં પૂછે ને તમને 4 માર્ક્સમાં પૂછે. પણ જો એડવાન્સમાં એક આદી એપ્લિકેશન પ્રિપેર કરી લ્યો, અથવા તો ખબર પડી જાય કે ઠીક આવું હોય, આમ લખાય, એટલે પછી એક આખું ફોર્મેટ ફિક્સ કરીને લખીને મૂકી દો તો બહુ ઝડપથી લખી શકશો ફ્રેન્ડ્સ. તો ટાઈમ લિમિટ આપણે ધ્યાન રાખવાની છે. એટલે દરેક જગ્યાએ જેટલા માર્ક છે એને 2 મિનિટ સાથે કમ્પેર કરતા જાઓ. 4 માર્ક્સ તો 8 મિનિટમાં એ પૂરું થવું જ જોઈએ.
આ સ્પીડ કરવી પડશે. એસેમાં તો એસે જ લખવાનો, એ આપણને ખબર છે શું લખીએ છીએ, બરોબર. અને દરેક વખતે લગભગ દરેક સ્ટુડન્ટ એક જ સરખું કામ કરતા હોય, એસે લખવાનો હોય અથવા તો પેરેગ્રાફ રાઇટિંગ હોય, જે ટોપિક આપ્યો છે એની ઉપર મસ્ત ફાંકા મારવાની વાત છે, આડે ધડ લખતા હોય ને લખતો જાય ને દાંત કાઢતો જાય મસ્ત, કારણ કે એને જ ખબર હોય હું લખે. પણ થોડી ઘણી પ્રિપેરેશન કરો તો સારું, જો થઈ શકે તો. નહીતર તમને ઓન ધ સ્પોટ જે વિચાર આવે એ તમારા વિચારો લખો એટલે એસે થઈ ગયું. એના ઓપ્શનમાં સ્પીચ છે. હું સજેસ્ટ કરીશ કે એસેના ઓપ્શનમાં હોય તો સ્પીચ જ લખાય, જો ઓપ્શનમાં નથી તો પછી એસે કમ્પલસરી લખવાનો છે. શું કામ? તો કે ઇફ યુ ફોલો ધ સ્ટેપ્સ એન્ડ પર્ટિક્યુલર રૂલ્સ ઓફ ધ સ્પીચ રાઇટિંગ, then after you will get maximum marks or 6 out of 6 mark. કારણ કે સ્પીચ છે એનું એક ફોર્મેટ છે, એ ફોર્મેટને ફોલો કરવું પડે. જો એ ફોર્મેટને ફોલો કરીએ છીએ એટલે આપણને 5 કે 4 માર્ક તો આરામથી આપવા પડે. સ્પીચ રાઇટિંગ આ રીતે તૈયાર કરાય. તો પેપર સ્ટાઇલ તમારી જે કાંઈ હતી એની વિશે મારે જે વાત કરવાની હતી એ પૂરી થઈ. ફરીથી પાર્ટ બી માટે હું તમારી સાથે વાત કરવા માંગુ છું ફ્રેન્ડ્સ. જુઓ તો કઈ રીતે આપણે લખવું છે. થોડુંક પેપર પ્રેઝન્ટેશનની વાત કરી લઈએ. પાર્ટ બી સેક્શન એ, 5 questions you have to write down for 10 marks. Write down one question in one page only. એટલે 5 ક્વેશ્ચન 5 પેજમાં લખાણા. પછી પોએટ્રીના 2 ક્વેશ્ચન, દરેક પેજમાં એક એક જ ક્વેશ્ચન લખો એટલે બીજા 2 પેજ યુઝ થયા, એટલે 7 પેજ થયા. 8મા પેજ ઉપર વિસ્ટાઝ, એમાંથી ક્વેશ્ચન છે, ફરીથી એક પેજ ઉપર એક જ ક્વેશ્ચન લખો એટલે પેજ નંબર 8 અને 9 ઉપર તમારા વિસ્ટાઝના 2 ક્વેશ્ચન પૂરા થયા. પેજ નંબર 10 ઉપર ઇડિયમ્સ એન્ડ ફ્રેઝિસ, આ એક જ વસ્તુ લખો. પેજ નંબર 11 ઉપર ઓનલી રાઇટ ડાઉન ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચ. પેજ નંબર 12 ઉપર રાઇટ ડાઉન જસ્ટ ડેટા ઇન્ટરપ્રિટેશન ઓર પેરાફ્રેઝિંગ. પેજ નંબર 13 પ્લસ 14, કારણ કે 1.5 પેજ તમારું યુઝ થશે એસઓપી માટે, એટલે 13 અને 14 પેજ નંબર વપરાશે. પેજ નંબર 15, 16 and 17 જોબ એપ્લિકેશન, 3 પેજ જશે. પેજ નંબર 15, 16 and 17. પેજ નંબર 18 ઉપર તમે લખો છો એસે અથવા તો સ્પીચ. સ્પીચ લખો છો તો એક જ પેજ વપરાશે, એસે લખો છો તો 2 પેજ વપરાશે, એટલે મેક્સિમમ 19 પેજ વપરાશે. બોર્ડની તમને આન્સર બુક આપવામાં આવશે 16 to 18 પેજની. 16 પેજની આન્સર શીટ આપે તો એક સપ્લિમેન્ટરી લેવી પડશે. આ રીતે લખશો તો તમારો જવાબ પેપર વ્યવસ્થિત પેપર પ્રેઝન્ટેશન અને સરસ મજાનો રહેશે, જેને કારણે માર્કમાં ઇમ્પ્રુવમેન્ટ આવે. સુપરવાઇઝર પેપર ચેક કરતો હોય ત્યારે આ બધું ધ્યાનમાં લેતા હોય. હવે તમને હું રિક્વેસ્ટ કરીશ કે પેપરમાં લખવું કઈ રીતે. અહીંયા તમારી આગળ જે છે એ પ્રમાણે તમે ક્રમમાં જ લખો, ઓર્ડર ચેન્જ કરવાની જરૂર નથી. સેક્શન એ થી જ શરૂ કરીને ABCDE એમ લખતા જા. આમ કરતા લખશું એટલે છેલ્લે આપણે જે ક્વેશ્ચન લખતા હશું એ એસે હશે અથવા તો લાસ્ટમાં જે હોય તે. શું કામ? તો કે તમારો પેપર જે છે ને એ 4 સેટમાં બને. ક્વેશ્ચન્સ તો બધા સેમ હોય, પણ સેટ નંબર 1, 2, 3, 4 ચારેય સેટ અલગ અલગ બનાવવા માટે ક્વેશ્ચનના ઓર્ડર ચેન્જ કરી નાખવામાં આવે. કોઈકને સીધો એસે હોય, કોઈકને પેલું આ હોય, કોઈકને પ્રોઝ સેક્શન ની બદલે પોએટ્રી સેક્શન આવેલું હોય, આમ અલગ અલગ હોય. શું કામ? એટલે સ્ટુડન્ટ્સ એકાબીજાને પૂછીને જોઈ ન લખે એટલે. હવે જો ઇંગ્લિશ મીડિયમના સ્ટુડન્ટ્સ તરીકે આ પેપર સ્ટાઇલ તમે સમજ્યા હોય તો ખબર પડી કે 46 માર્ક ઓનલી ફ્રોમ યોર મેઇન ટેક્સ્ટ બુક. ગ્રામર પોર્શન કેટલો આવ્યો? પાર્ટ એ માં આવ્યું, પાર્ટ બી માં એરર કરેક્શન અને ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચ, એટલે 4 ને 8 માર્ક. તો ગ્રામર પોર્શન ઓછો થઈ ગયો, મેઇન ટેક્સ્ટ બુકના માર્ક વધી ગયા. કમ્પોઝિશન સેક્શનમાં શું આવ્યું? સ્પીચ, પેરાફ્રેઝિંગ, પછી ઈમેલ ઓફ સ્ટેટમેન્ટ ઓફ પર્પઝ, આવી 3-4 વસ્તુઓ જ આવી એપ્લિકેશન. તો કોઈ પણ સ્ટુડન્ટ ખાલી મેઇન ટેક્સ્ટ બુક પ્રિપેર કરે and then after he or she prepare only composition section,
then I promise the student will get minimum 50 to 60 marks minimum. So this is the planning. And on the base of this question paper, you have to plan your own strategy, how to prepare the subject. And with that strategy, you have to learn, you have to prepare the topic, the subject, and you will definitely get maximum marks out of this. So this is all I would like to say. Best of luck. Thank you, friends. Jai Hind. Goodbye.